श्रोताबंधु महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद सन्निवेशित सप्तम अध्याय। स्वामी नारायण अर्पणानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित मूल संस्कृत श्लोक सहित ये जो ओडिया भाषांतर आपण मानक सम्मुखरे मु प्रस्तुत करुछि। आजिर शीर्षक हेउछि अवधूतोपाख्यान आरंभ। पृथ्वी ठारू आरंभ करी कपोत पर्यंत 8 गुरुंक कथा। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे महाभाग्यवान उद्धव, तुमे मते जाहा कहिल मु ताहा ही करिबाकु चाहुछि। ब्रह्मा, शिव ओ इंद्रादि लोकपाल मध्य चाहंती जे मु एथर सेमानंकर लोक देई मोर निज धामकु फेरी जाए। ब्रह्मा प्रार्थना करिबारु मु मोर अंश बलरामक सहित एही भूतलरे अवतार ग्रहण करिथिली एवं देवता मानंकर जाहा किछि कार्य थिला ताहा पूरापूरी संपन्न करि देइछि। ब्रह्मांक शापरे भस्म होई जाइथिबा एही जदुवंश एथर पारस्परिक कलह ओ युद्धरे नष्ट होइजिब। आउ 7 दिन परे समुद्र माड़ी आसी एही द्वारकापुरी को मध्य बुड़ाई देब। प्रिय उद्धव, मु मर्त्यलोक परित्याग करिबा क्षणी एहार सकल मंगल नष्ट होइजिब एवं अल्प दिन मध्यरे कलिजुग समस्तंकु पूरापूरी तार अधीन करिदेब। मु एही पृथ्वी त्याग करिदेबा परे तुमे आउ एठारे रहिब नाही, कारण हे साधु उद्धव, कलिजुगरे अधिकांश लोकंकर अधर्मरे ही रुचि हेब। तुमे एथर निजर आत्मीय स्वजन ओ बंधु बांधवंकर स्नेह संबंध तुटाई दियो एवं अनन्य प्रेमरे मोठारे मन लगाई ओ समदृष्टि रखी पृथ्वीरे स्वच्छंदरे विचरण कर। एही जगतरे जहा किछि मनरे विचार करा जाए, बाणीरे कुहा जाए, नेत्ररे देखा जाए ओ इंद्रिय मानक द्वारा श्रवण आदि करा जाए, से सबु नाशवान। से सबु हेउछि स्वप्न परि मनर विलास मात्र, तेणु से सबुको माया मात्र बोली जान। चंचल चित्त असंयमी पुरुष मानक मनरे नानात्वर भावना हुए, सेहिपरि भ्रम हेबारु ही एहा गुण ओ ताहा दोष बोली भेद दृष्टि जात हुए। प्रकृतरे सेही दृष्टि निज कल्पनारु ही संजात होइथाए। एपरि लोकंक पाई कर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्म कौन, अकर्म शास्त्र निषिद्ध कर्म कौन ओ विकर्म विहित कर्म वर्जन कौन, सेही संबंधरे निर्देश रहिछि। तेणु हे उद्धव, तुमे निजर इंद्रिय मानंकु ओ चित्त को बस करी संपूर्ण विश्व को निज आत्मारे देख एवं आत्मा को सबुरी अधीश्वर मो भितरे देख। मु समस्तंकर आत्मा। एपरि जानी समस्त देहधारींक सहित आत्मभूत होई जा। निजर आत्मानुभवरे आनंदमग्न होई ज्ञान विज्ञान रे संपन्न होई जा। ता फलरे कोनोसी प्रकार विघ्न आसिले मध्य तुमे विचलित हेब नाही। गुण ओ दोष उभयरु संपूर्ण अतीत होई जा। शिशु जेपरि विहित कर्म कले मध्य गुण बुद्धि रखी भल भावी करे नाही कि निषिद्ध कर्मरु दूरेई रहिले दोष बुद्धि रखी अर्थात मंद भावी दूरेई रहे नाही, अर्थात शिशुर जेपरि गुण बुद्धि न थाए कि दोष बुद्धि न थाए, से केवल परमहंसंक परि निर्विकार रे कर्म करिथाए, तुमे सेपरि गुण ओ दोष उभयंकर ऊर्ध्व को उठी जाओ। जोगी सकल प्राणींक सहित सुहृद भाव रखिबा आवश्यक, तांक चित्तरे सर्वदा शांति रहिबा आवश्यक एवं से सकल विश्व को निज स्वरूप बोली बुझिबा उचित। एपरि कले से आउ जन्म मृत्यु चक्ररे पड़िबे नाही। श्री शुकदेव कहि चलिले। भगवान श्रीकृष्ण एपरि आदेश देबारु भगवानकर परम प्रेमी उद्धव तांको प्रणाम करी तत्व ज्ञान पाइबा इच्छारे कहिले। उद्धव कहिले, प्रभु,
ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଯୋଗର ସ୍ୱାମୀ। ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ହିଁ ଯୋଗର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ରୂପୀ ତ୍ୟାଗର ଲକ୍ଷଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ହେ ଅନନ୍ତ, ବିଷୟୀ ଜୀବ ବହୁ କାମନାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ତା ପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍କର। ବିଶେଷ କରି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ବିମୁଖ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ପାଇଁ ଏହା ଆହୁରି ଦୁଷ୍କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ରୂପୀ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ହେତୁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି, ମୋର ପରିବାର ଓ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ମମତ୍ୱର ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ମୂଢ଼ତା ବଶତଃ ମୁଁ ତାକୁ ଛିଡ଼ାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ, ମୁଁ ଏହା ଯେପରି ସହଜରେ ପାଳନ କରିପାରିବି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସେବକକୁ ତାହା ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ ହିଁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶକ। ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଏପରି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସବୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ବିମୋହିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବହିର୍ଗାମୀ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଛି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନରଙ୍କର ସଖା ନାରାୟଣ। ଆପଣ ଅନନ୍ତ, ଅପାର, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବନିୟନ୍ତା ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ। ଅବିନାଶୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଧାମ। ମୁଁ ସଂସାର ଦୁଃଖରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଶ୍ରେୟ ମାର୍ଗ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ଇହଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମନର ଅଶୁଭ ବାସନାମାନଙ୍କରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜର ଗୁରୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିତ ଓ ଅହିତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଯେଉଁମାନେ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ, ସେହି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହି ମାନବ ଜୀବନରେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ତଥା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବିରାଟ ସଗୁଣ ନିରାକାର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକପଦ, ଦ୍ୱିପଦ, ତ୍ରିପଦ, ଚତୁଷ୍ପଦ ଏବଂ ବହୁପଦ ତଥା ବିନା ପଦ ଏପରି ବହୁବିଧ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହିଁ ମୋର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଅଗୋଚର ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ହିଁ ମୋତେ ମୋର ଗୁଣ, ଲକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଆଧାରରେ ଏବଂ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାତ୍ମାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ କହିଥାନ୍ତି। ତାହା ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ଅବଧୂତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ 24 ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କହିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାହା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସାର କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ରାଜା ଯଦୁଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଥରେ ଧର୍ମର ମର୍ମଜ୍ଞ ରାଜା ଯଦୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତରୁଣ ଅବଧୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ରାଜା ଯଦୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ତ କୌଣସି କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିପୁଣ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା? ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଆପଣ ପରମ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅବୋଧ ବାଳକ ପରି ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କାମନା ରଖି ହିଁ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବଳରେ କି ତାକୁ ଆୟୁ, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି ଅଥବା ଧନ ସମ୍ପଦ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସମର୍ଥ
ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଶରୀର ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଅମୃତ ପରି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ କିଛି କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପୂରାପୂରି ଜଡ଼ ଉନ୍ମତ୍ତ ଅବଧୂତ ପରି ନିଜେ ନିଜ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭରୂପୀ ଦାବାନଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ତ ସେହି ଦାବାନଳରେ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆପଣ ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ହାତୀକୁ ଯେପରି ଦାବାନଳର ତାପ ଲାଗେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେହିପରି ସଂସାର ତାପର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଂସାରରେ କାହାରି ପ୍ରତି ଟିକିଏ ବି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆନନ୍ଦର କାରଣ କ'ଣ? ମୋତେ ଟିକିଏ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହି ଚାଲିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିବା ପରମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହାରାଜା ଯଦୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଧୂତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିବା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅବଧୂତ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ 24 ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କପୋତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ 8 ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଡ଼ିଓରେ ଏହାର ଆଲୋଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।